Cyclotron is a device developed by E.O. Lawrence and M.S. Livingston in 1934. It is used to accelerate charged particles like protons and neutrons. This results in production of high energy charged particle. In nuclear physics, such energized particles are used to bombard nuclei causing nuclear reactions. A positively charged particle can be accelerated to high energy with the help of an oscillating electric field by making it cross the same electric field time and again with the use of a strong magnetic field. Two hollow half cylinders made of high conductive metals known as Ds are so placed that the straight edge will be face to face with a small gap between them. Now these two Ds are connected to two terminals of an alternating voltage source, an oscillator. It would help in changing polarity. If D1 is in the positive potential, then D2 will be in exact opposite, that is negative potential at the same time. In this way, they would be oscillating and an electric field would be created between them. One electromagnet is kept below the two Ds and one electromagnet is kept above the Ds. Bottom electromagnet will have north pole above and top electromagnet will have south pole below. This would create a magnetic field perpendicular to the direction of the electric field. This entire arrangement is sealed in a vacuum box. The two Ds create an electric field. The direction of electric field is horizontal. The direction of magnetic field is vertical. When we place a positively charged particle, which may be a proton or a combination of proton and neutron both, since D1 is positive, D2 is negative, there is an electric field between them. Now a force acts upon the charged particle and its direction would be the direction of E. Because of this force, the charged particle gets acceleration, and because of acceleration, the speed increases till it enters the D. Since D is an enclosed container, so the value of electric field is 0. So force becomes 0 and acceleration becomes 0. So inside the container there is no electric field, but there is magnetic field and its direction is north. The charged particle now moves perpendicular to the direction of the magnetic field. It experiences a force in a direction perpendicular to the plane containing V and B. This force provides the centripetal force and makes the charged particle move along a circular path of radius r is equal to mv upon q times b. The particle makes a semicircle and comes to the gap. The time taken is t by 2. Because if the time taken to complete one circle is t, then the time taken to complete semicircle would be t by 2. As soon as the particle comes to end, it is influenced by electric field. When the particle was born, its velocity was 0. When it enters the D, its velocity is v and it is constant because the magnetic field cannot change the velocity. The oscillator will change the polarity. When it comes out of D, it again comes under the influence of electric field. The electric field accelerates the charged particle to V1. When it enters D2, the velocity would remain constant. Now
D2 becomes positive and D1 becomes negative. When it comes out of D, it again comes under the influence of electric field. The electric field accelerates the charged particle. The particle would now move from D2 to D1 because its velocity would increase to V2. When it enters D1 again, the velocity would remain constant because the magnetic field cannot change the velocity, but the particle would make a greater semicircle because it is coming inside the D with a greater velocity. When it comes out of D, it comes under the influence of electric field. Once again, the electric field accelerates the charged particle, and now the velocity becomes V3. In this way, the particle moves in a circular path, and with each circle, the velocity of the charged particle increases. If the velocity of a charged particle increases, the radius of the charged particle would also increase. Finally, when the particle has no more space to grow in radius, it is thrown out through a window. With such a high velocity, the particle has high energy and it hits the target. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભૌતિક વિજ્ઞાન ધોરણ 12 પ્રકરણ 4માં આપણે સાયક્લોટ્રોન વિશે ચર્ચા કરવાની. કોની વિશે? સાયક્લોટ્રોન. હવે આ સાયક્લોટ્રોનની વાત કરીએ તો સાયક્લોટ્રોન રચનાનો સૌ પ્રથમ ઉપયોગ લોરેન્સ અને લિવિંગસ્ટન આ બે વૈજ્ઞાનિકોએ સૌ પ્રથમ સાયક્લોટ્રોન રચનાનો ઉપયોગ કર્યો હતો અને આ ઉપયોગ થકી એમને ન્યુક્લિયસ બંધારણનો અભ્યાસ કર્યો. એટલે કે સાયક્લોટ્રોન રચનાનો સૌ પ્રથમ ઉપયોગ લોરેન્સ અને લિવિંગસ્ટન્સે ન્યુક્લિયસ બંધારણનો અભ્યાસ કરવા માટે કર્યો હતો. સૌથી પહેલો ઉપયોગ આ બંને વૈજ્ઞાનિકોએ કર્યો હતો. હવે જુઓ સાયક્લોટ્રોનમાં શું હોય તો સાયક્લોટ્રોનની અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર પરસ્પર લંબ રાખી અને કણને ઉર્જા વધારવાની. એટલે કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્રને પરસ્પર લંબ રાખી અને એમાંથી કોઈ કણ પસાર કરીએ એ કણની ઉર્જામાં વધારો કરવાનો. આ કામ સાયક્લોટ્રોનનું, જેમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર E અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર B બંને પરસ્પર કેવા હોય? લંબ હોય. માટે આ બંને લંબ હોવાના કારણે આને ક્રોસ ફિલ્ડ પણ કહે છે. શું કહેવાય? ક્રોસ ફિલ્ડ્સ. ઓકે, તો બીજું નામ આપણે આને શું કહી શકીએ? ક્રોસ ફિલ્ડ, કારણ કે બંને ક્ષેત્રો એકબીજાને લંબ હોય, ક્રોસ થતા હોય. હવે જો આની રચનામાં આપણે જોઈએ તો અહીંયા ધ્યાન આપજો. આમાં બે ડી આકારના પોલા અર્ધગોળાકાર લેવાના. ડી આકારના બે પોલા અર્ધગોળાકાર લેવાના. આ બંને અર્ધગોળાકારને એકબીજાની સામસામે વ્યાસ રહે એવી રીતે ગોઠવવાના અને બંને વચ્ચે ગેપ શક્ય ત્યાં સુધી થોડીક રાખવાની. એટલે કે બંને વચ્ચેની ગેપ ઓછી રાખવાની. આ બે પોલા અર્ધગોળાકાર ભાગોના વ્યાસ જે અંગ્રેજી મૂળાક્ષર ડી જેવો આકાર દેખાય, એક એ પોલો ગોળો અને એક આ બીજો પોલો ગોળો. આના પોલો અર્ધગોળાકાર, જેમાં આ એક એને આપણે ડીઝ તરીકે ઓળખીશું. આને D1 કહી દઈએ, એના ઉપરથી આને D2 કહી દઈએ. બંનેને એવી રીતે ગોઠવવાના કે બંનેના વ્યાસ સામસામે આવે અને એક નાની સરખી અહીંયા ગેપ જોવા મળે. હવે જુઓ અહીંયા જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર હશે માત્ર આ બે ગેપો વચ્ચે હશે. માત્ર બે ગેપો વચ્ચે કયું ક્ષેત્ર હશે? વિદ્યુત ક્ષેત્ર E હશે. ક્લિયર? જે આ બંને ગેપ વચ્ચે જોવા મળશે, પોલા ગોળાકારની અંદર નહીં હોય. હવે પોલા ગોળાકાર જે ભાગો, અર્ધ ગોળાકાર ભાગો એની અંદર નહીં હોય. ઓકે,
હવે જુઓ અહીંયા ચુંબકીય ક્ષેત્ર એ આને લંબ લાગુ પાડવાનું, એટલે કાં તો અંદરની તરફ કાં તો બહારની તરફ. હવે વિદ્યુત ક્ષેત્ર એપ્લાય કરવું છે તેના માટે આપણે અહીંયા એક એસી ઉદ્ગમ જોઈન્ટ કરીશું. કયું ઉદ્ગમ? એસી ઉદ્ગમ. એ પણ કેવું? ઉચ્ચ આવૃત્તિ ધરાવતું, એટલે કે ઉચ્ચ આવૃત્તિવાળું એક એસી ઉદ્ગમ જોઈન્ટ કરીશું અહીંયા. જેમ પેલી ડીસી બેટરી હોય એમ આ એસી બેટરી. ડીસી બેટરી હોય તો એને આપણે આ રીતે દર્શાવીશું, એક પ્લસ અને એક માઇનસ ફાઇનલ. પણ એસીમાં ઓલ્ટરનેટિંગ ચેન્જ થાય, એટલે એમાં પ્લસ માઇનસ નહીં બતાવીએ, પણ ઓલ્ટરનેટિંગ. એક અડધું ચક્ર આવે ત્યારે આ પોઝિટિવ હોય તો આ છેડો નેગેટિવ થશે, બાકીનું અડધું સાયકલ આવે ત્યારે આ નેગેટિવવાળો છેડો પોઝિટિવ થશે અને પોઝિટિવવાળો છેડો નેગેટિવ થશે. ઓકે, તો આ રીતે એક રચના હોય જે એસી ઉદ્ગમની આપણે કહી શકીએ. આવું એક એસી ઉદ્ગમ જોઈન્ટ કરવાનું જેની આવૃત્તિ ઉચ્ચ આવૃત્તિ હોય, એટલે કે ઊંચી આવૃત્તિનું હોય. હવે જુઓ અહીંયા, ચલો બે ભાગ થઈ ગયા. હવે ચુંબકીય ક્ષેત્ર આ અંદરના વિભાગમાં એવી રીતે લગાવવાનું કે જે વિદ્યુત ક્ષેત્રને લંબ હોય. એટલે જસ્ટ આપણે થિંકિંગ કરીએ અત્યારે કે માની લો કે આ બાજુનો છેડો માઇનસ, એટલે કે આ D1 એનો વ્યાસ ઋણ સ્થિતિમાને હોય. કયા સ્થિતિમાને? ઋણ સ્થિતિમાને. અને આ બાજુનો છેડો અત્યારે હાલ પ્લસ હોય. અને માની લો કે D2 એનો વ્યાસ અહીંયા ધન સ્થિતિમાને હોય. કયા સ્થિતિમાને? ધન સ્થિતિમાને. ઓકે, હવે જુઓ અહીંયા, હવે આપણે આની અંદર એક કર્ણ મૂકીશું, પણ એ પહેલાં આ આખું આ જે એક શૂન્ય અવકાશી ચેમ્બરની અંદર આખી રચના મૂકી દેવામાં આવે. કારણ શૂન્ય અવકાશમાં મૂકવાનું કારણ એવું કે આયનો અથવા તો હવાના અણુઓ જે કણ આપણે મૂકીને પ્રવેગિત કરવાના છીએ એની સાથે અથડામણ ન અનુભવે, નહીં તો પ્રોપર જે એનો પથ એ ખોરવાઈ જશે. માટે આ આખું ચેમ્બર શૂન્ય અવકાશમાં મૂકી દેવામાં આવે. ઓકે, એટલે કે આ શૂન્ય અવકાશની અંદર આખું આ માળખું આપણે મૂકી દઈએ. હવે જુઓ, માની લો કે અહીંયા બરાબર મધ્યમાં કોઈ એક પી પોઈન્ટ્સ કહી દો. ઓકે, માની લો કોઈ એક વીજભારિત કણ લઈએ આપણે. માની લો અહીંયા કોઈ એક ધન વીજભારિત કણ લઈ લો. માની લો કે આ એક ધન વીજભારિત કણ હોય, એનો વીજભાર ક્યુ કહી દઈએ, જસ્ટ ધારણા આપણી. બરાબર. હવે અહીંયા જે પણ ચુંબકીય ક્ષેત્ર એપ્લાય કરવાનું એને બતાવી દઈએ. તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર માટે આપણે કહી દઈએ કે માની લો કે અહીંયા ચુંબકીય ક્ષેત્ર પૃષ્ઠની લંબ બહારની તરફ હોય. કઈ તરફ હોય? બહારની તરફ હોય. અને બહારની તરફ હોય તો શું કરવાનું? ટપકા. બહારની તરફ એટલે શું કરી દેવાના? ટપકો. અંદરની તરફ જો બહારની તરફ રાઉન્ડ કરીને ટપકું કરવાનું અને અંદરની તરફ હોય તો ચોકડી કરવાની. તો આપણું અહીંયા ચુંબકીય ક્ષેત્ર કઈ તરફ? ટપકા કર્યા એનો મતલબ બહારની તરફ. ચુંબકીય ક્ષેત્ર કઈ તરફ? બહારની તરફ. તો અહીંયા આપણે લખી દઈશું કે ભાઈ ચુંબકીય ક્ષેત્ર બી બહારની તરફ. કઈ તરફ? બહારની તરફ. એટલે થઈ ગયું. જો આ ઢાંકણું હોય ને આ સમતલમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર. બરાબર. આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર જુઓ, એ આ પ્લસ માઇનસ એટલે પ્લસથી માઇનસ આ દિશામાં થઈ ગયું વિદ્યુત ક્ષેત્ર. એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ તરફ આ સમતલમાં આ ઢોકણું પડ્યું એમ આડું. ઓકે, અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઊભું એટલે બહારની તરફ. અને બંને વચ્ચેનો ખૂણો કહીએ તો 90નો થશે, એકબીજાના ક્રોસ થાય. માટે આને આપણે શું કહીએ? ક્રોસ ફિલ્ડ. ઓકે, હવે જુઓ, આવા ધન વીજભારને જ્યારે હું અહીંયા મુક્ત કરીશ ત્યારે અહીંયાનું સ્થિતિમાન પ્લસ હશે, અહીંયા સ્થિતિમાન માઇનસ હશે. એટલે મને વિચાર લો કે આના ઉપર અહીંયા આ સપાટી ઉપર ધન વીજભાર, આ સપાટી પર ઋણ વીજભાર. આ જશે તો કયો જશે? તો કે ઋણ વીજભાર એને પોતાની તરફ ખેંચશે, ધન વીજભાર એને ધક્કો મારશે. ઓકે, તો આના લીધે આ શું થશે? અહીંયાથી એ આ તરફ ગતિ કરશે, પ્રવેગિત ગતિ ચાલુ કરશે. બરાબર. ધારો કે કેટલા વેગે? વી વેગે. કેટલા વેગે? વી વેગે ગતિ કરશે. ઓકે, ગતિ કરતો અહીંયા આવશે. અહીંયા આવ્યા પછી અંદરની તરફ આવશે. એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબ રૂપે કોઈ વીજભારિત કણ દાખલ થાય તો અગાઉ આપણે ભણી જઈએ કે એની અહીંયા મૂલ્યમાં ફેરફાર નહીં થાય, પણ એની દિશા બદલાશે અને માટે આ અહીંયા વર્તુળમય ગતિ કરશે. અગાઉના ટોપિક જોઈ લેજો, એમાં બતાવેલું છે કઈ ગતિ કરશે? વર્તુળમય ગતિ કરશે. ઓકે, એટલે એનો વેગ અત્યાર સુધી વી જશે. હવે માની લો કે આપણે આટલો ભાગ એટલે કે ટૂંકમાં આખું રાઉન્ડ થાય તો આવર્તકાળ ટી થશે. કયો કાળ?
આવર્તકાળ. આવર્તકાળ ટી જેટલો સમય લેશે, આખું રોટેશન કરશે. અડધું રોટેશન કરશે તો T/2, અને જેવું T/2 થશે એટલે આ એસી વોલ્ટેજની ફ્રીક્વન્સી અને અહીંયા જે કણ ફરવાનો એની ફ્રીક્વન્સી એવી રીતે મેચ કરવામાં આવી છે કે જેવું અડધું વર્તુળ પૂરું થાય ત્યારે અહીંયા આ અર્ધચક્ર પૂરું થઈ અને પેલામાં કીધું હતું કે પહેલાં અર્ધચક્ર દરમિયાન આ છેડો જો પોઝિટિવ હશે અને આ છેડો નેગેટિવ હશે તો બીજું અડધું ચક્ર આવશે ત્યારે નેગેટિવ છેડો પોઝિટિવ થશે, પોઝિટિવ છેડો નેગેટિવ થશે. માટે અહીંયા નેગેટિવ છેડો શું થઈ જશે? પોઝિટિવ. પોઝિટિવ છેડો શું થઈ જશે? નેગેટિવ. એનો મતલબ કે અહીંયા સ્થિતિમાન કેવું થઈ જશે? ધન થઈ જશે. અહીંયા સ્થિતિમાન કેવું થઈ જશે? ઋણ થઈ જશે. હવે જો આ વીજભારિત કણ અહીંયા એવો ધન સ્થિતિમાન થાય તો આનો ધક્કો મારશે, અહીંયા ઋણ સ્થિતિમાન થશે એટલે આ ખેંચશે અને અંતે અહીંયા કહીએ તો એના વેગમાં વધારો થશે અને વેગ કયો થઈ જશે? હવે વધીને v1. કેટલો વેગ પ્રાપ્ત કરશે? v1, જે v કરતાં વધારે હશે. એટલે કે v કરતાં v1 એ વેગ વધારે હશે. અને વેગ વધશે તો આપણે અગાઉની થિયરી ભણી ગયા એમ આમાં આવ્યા પછી એની જે ત્રિજ્યા હશે એટલે કે વર્તુળાકાર માર્ગની ત્રિજ્યામાં પણ વધારો થશે. ફરીને પાછો અહીંયા આવશે એટલે T/2 સમય પછી પાછું ફરીથી બદલાશે, માઇનસ છેડો પ્લસ થશે, પ્લસ છેડો માઇનસ થશે અને આમ આ ગતિનું સતત શું થશે? પુનરાવર્તન થશે. અહીંયાથી ગતિ કરતો અહીંયા આવશે એટલે એ દરમિયાન વેગમાં વધારો થશે, નવો વેગ પ્રાપ્ત કરશે. એ વેગ કયો હશે અહીંયા? તો કે v2, અને v2 એ પાછું v1 કરતાં પણ કેવો હશે? વધારે. આમ ગેપમાંથી જેટલી વખત પસાર થશે એમ એનો વેગમાં વધારો થશે. જ્યારે આ અર્ધ ગોળાકાર પોલા ભાગમાં એ ફરતો હશે ત્યારે એનો વેગ કેવો રહેશે? અચળ રહેશે. ઓકે, ચલો અહીંયાથી વેગ વધ્યો, પાછો અહીંયા v3 વેગ આનાથી વધારે, v3 વેગ હજી વધારે થશે. એનો મતલબ કે એનો વેગ વધતો જશે, જેમ વેગ વધશે એમ ત્રિજ્યા વધતી જશે અને છેવટે આ ફરતો રાઉન્ડ મારતો કેન્દ્રથી બહારની તરફ જતો જશે. ક્લિયર? અને આ જે ડીઝની ત્રિજ્યા એટલે કે આપણે ડીઝ કીધી એની ત્રિજ્યા છે એટલી ત્રિજ્યા એટલે કે એની નજીકતમ ત્રિજ્યા ધારણ કરશે. પછી આપણે અહીંયા એક વધારાનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર એપ્લાય કરી અને અહીંયા એક ગેપ આપીશું, બરાબર? અને આ વધારાનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર એપ્લાય કરી અને આના ગતિમાર્ગમાંથી એને વિચલિત કરી અને બહારની તરફ મોકલી દઈશું. કઈ તરફ? બહારની તરફ. અને બહારની તરફ કોઈ એક પદાર્થ હશે એના ઉપર એનો મારો કરીશું, ટાર્ગેટ ઉપર મૂકવાનું. ટાર્ગેટ, તારનો દરવાજો. અને એ જે પદાર્થ હશે એની અંદર આ એટલા વેગથી, કારણ કે અહીંયા જુઓ વેગ વધ્યો, ગતિ ઉર્જા વધશે ને, કારણ કે ગતિ ઉર્જા K = 1/2 mv². જેમ વેગ વધશે એમ ગતિ ઉર્જાનું પ્રમાણ વધશે ને એકદમ મહત્તમ ગતિ ઉર્જા સાથે અહીંયાથી છૂટો પડશે. અને આ ટાર્ગેટ ઉપર રહેલા પદાર્થની અંદર જો કોઈ ન્યુક્લિયસના બંધારણનો અભ્યાસ કરવો તો એ ન્યુક્લિયસ ઉપર મારો કરવામાં આવે, અથવા તો કોઈ પદાર્થની અંદર આવું કોઈ વીજભારિત કણ ઉમેરવું એને શું કહેવાય? ઇમ્પ્લાન્ટેશન કરવું હોય એટલે કે કોઈ પદાર્થની અંદર વીજભારિત કણ દાખલ કરવો હોય તો એના માટે આપણે આનો ઉપયોગ કરીશું. ટૂંકમાં કોઈ ન્યુક્લિયસનો અભ્યાસ કરવો હોય તો પણ ઉપયોગ કરીશું. આ થયું આનું આ રીતે એક રચના અને કાર્ય. એમાં થોડીક આગળ વાત કરીએ. જુઓ અહીંયા તમે જાણો છો અગાઉના ટૉપિકમાં ભણી ગયા એ મુજબ કે આ જ્યારે ગતિ કરતો છે ત્યારે અહીં આગળ એની આવૃત્તિ કેટલી હશે? તો એ આવૃત્તિ આપણે ભણી ગયેલા. આવૃત્તિ ન્યૂ બરાબર QB અપન, માની લો કે એનું દળ m હોય, જે વીજભારિત કણ એનું દળ m હોય તો 2πm. તો આવર્તકાળ કેટલું થશે મિત્રો? તો કે આનો વ્યાસ કરો એટલે કે T = 1/ν. એનો મતલબ કે 2πm/QB. ઓકે, આ અગાઉના ટૉપિકમાં ભણી ગયેલા સૂત્રો છે, ફરીથી સાબિત કરવાના રહેતા નથી. ઓકે, બીજી એક મસ્ત વાત કહું કે જ્યારે આ અહીંયા ફરતો એક્ઝેક્ટ કિનારી ઉપર આવશે, કિનારી ઉપર આવે એટલે માની લો કે અહીંયા હું વાત કરું તો એની ત્રિજ્યા કઈ થઈ ગઈ? તો કે ડીશની ત્રિજ્યા જેટલી, એટલે કે એના ગતિપથની ત્રિજ્યા, કણના
ગતિપથની ત્રિજ્યા ધારો કે આપણે આર કહીએ, ડિસ્કની ત્રિજ્યા જેટલી, તો કણ અહીંયા પડતો હોય ત્યારે એની વર્તુળમય ગતિ માટે કેન્દ્ર ત્યાગી બળ જે ધોરણ 11માં ભણ્યા હતા mv²/r હશે. અને અહીં આગળ કેન્દ્ર તરફ લઈ જતું બળ જેને આપણે શું કીધેલું QVB. આ કઈ રીતે આવ્યું તો કે QVB F બરાબર ભણ્યા હતા QV×B સદિશ ફોર્મમાં. આ જે બળ અંદરની તરફ જે બળ લાવશે એ આગળ ભણી ગયેલા એ ટોપિકમાં. અને અહીંયા કહીએ F બરાબર QV અને B, કારણ કે V સમતલમાં હશે અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર બહારની તરફ. V સમતલમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર બહારની તરફ ખૂણો કેટલાનો 90નો. અને 90નો ખૂણો થાય તો અહીંયા થાય ને sin 90 એટલે કેટલું 1. માટે અંદર જે બળ લાગશે ચુંબકીય ક્ષેત્રને કારણે F બરાબર QVB ચુંબકીય બળ. આમાં આપણે ભણ્યા હતા ને આગળનો ટોપિક, જે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં કોઈ વીજભારિત કણ ગતિ કરતો હોય ત્યારે તેના ઉપર લાગતું ચુંબકીય બળ. ઓકે, આ બંને બળો એકબીજાને સમતોલશે તો જ આ કણ આ ગતિ પર જાળવી રાખશે. ક્લિયર? માટે આપણે અહીંયા એમ કહી શકીએ કે આ બંનેને સરખાવતો અહીંયા શું થશે mv²/r બરાબર QVB. આટલું થાય કે ના થાય? હવે જુઓ, આપણે ગતિ ઉર્જાની વાત કરીએ તો આને પેલી બાજુ ફેંકી દો, આને કઈ બાજુ ફેંકી દો? પેલી બાજુ. સાથે સાથે એક V ઉડાડી દઈએ અને આર પેલી બાજુ ફેંકી દઈએ તો V બરાબર QB. આર આ બાજુ નાખ્યો. એમ કે મારે અહીંયાથી કાઢી મેળવ્યો તો એમને નીચે નાખી દો. બરાબર થાય કે ના થાય? અને અંતે ગતિ ઉર્જા એટલે કે આ કણ જે ગતિ ઉર્જા સાથે બહાર આવશે એ ગતિ ઉર્જા 1/2 mv². બરાબર આપણે શું લખી શકીએ તો કે 1/2 m/m. અને અહીં આગળ આપણે લખીશું v² એટલે કે q² b² r²/m². એક એમ ઉલળંતી અંતે ગતિ ઉર્જા શું મળંતી 1/2 q² b² r²/m. આમ જો છેલ્લા આપણને ગતિ ઉર્જાનું સૂત્ર શું મળ્યું તો કહું બરાબર શું કહું તો કે 1/2 q² b² r²/m. ઓકે, અને આમ પણ લખી દો ને, ભેગું લખી દો તો ચાલે q² b² r²/2m. અચ્છા, આવર્તકાળ માટે સૂત્ર શું મળ્યું હતું? T બરાબર 2πm/qb. જેમાં અહીંયા જુઓ તો આ સાયક્લોટ્રોનનું જે કાર્ય થાય, આ સાયક્લોટ્રોનનું કાર્ય એ હકીકત પર આધારિત હોય કે જેમાં અહીંયા એનો આવર્તકાળ એટલે કે આયનનો આવર્તકાળ જે કણ પર હોય ને એ કણનો આવર્તકાળ એ નથી ઝડપ ઉપર આધારિત, એટલે કે આમાં ઝડપ પણ નથી. અને બીજું અહીં આગળ કહીએ તો ભ્રમણ કક્ષની ત્રિજ્યા એટલે કે કેપિટલ R કીધેલી, તો કે ભ્રમણ કક્ષાની ત્રિજ્યા એટલે કે V, ઝડપ V અને ભ્રમણ કક્ષાની ત્રિજ્યા R બંને ઉપર આધારિત નથી. ઓકે, તો આ ખ્યાલ આવી ગયો. હવે ચલો સાયક્લોટ્રોનના ઉપયોગો તરફ જઈએ. ટ્રોનના ઉપયોગો. તો સાયક્લોટ્રોનનો ઉપયોગ ક્યાં થાય તો અહીંયા બરાબર ધ્યાન આપજો. ન્યૂ પ્રોગ્રેસિવ હાઈસ્કૂલ કેમ્પસ. કયો ઉપયોગ થાય? ન્યૂ પ્રોગ્રેસિવ હાઈસ્કૂલ કેમ્પસ. હવે જુઓ, ન્યૂ એટલે ન્યુક્લિયસના બંધારણના અભ્યાસ અર્થે આ પહેલો ઉપયોગ. બીજો, પ્રોટોન અથવા તો કે વીજભારિત કણોને પ્રવેગિત કરવા. ક્લિયર? પછી ઈ આવ્યું
ઈ એટલે ઇમ્પ્લાન્ટેશન. શેના માટે? ઇમ્પ્લાન્ટેશન એટલે કે કોઈ પદાર્થમાં વીજભારિત કણને દાખલ કરવા. ઓકે, ત્યાર પછી કે એટલે કેન્સરની સારવાર માટે. ટૂંકમાં આપણે કહી શકીએ કેન્સરની સારવાર માટે એટલે કે હોસ્પિટલની અંદર આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ. ઓકે, એકમાં હજી ઉમેરવું હોય તો ઉમેરી શકો તમે. હજી એક ઉમેરી શકો, ન્યુક્લિયર પ્રક્રિયાઓમાં. બીજું રેડિયો એક્ટિવ પદાર્થો બનાવવા માટે સેક્ટર 3નો ઉપયોગ આપણે કરી શકીએ. અને આમ આપણો આ પોઈન્ટ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે મિત્રો. નવા પોઈન્ટ સાથે આપણે આગળ મળીશું ફરીથી. ઓકે, જય હિન્દ, જય ભારત.